নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 4 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাওহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে The first article is about a Philippines president to visit India as two sides look to deepen maritime ties. So the Philippines is a very important ASEAN country which is a very good partner of India because the Philippines has some border issue and problem with China. For example, because of this Chinese Spratly Island occupation and they are claiming that this is a part of their South China Sea. So the hekane ki ase je bahut international court of justice oru teonuke against China teonuke case dise the Philippines. That's why Philippines is very important for us. Second, our strategic location to karone important hoy karon ki most of the oil and other trades goods from the China to the European Union and ASEAN and Latin America and African markets passes through the Malacca Strait, and the Malacca Strait is passing through this Philippine or this South China Sea. So we get directly Malacca Strait to jodio Philippines osor nai tothabido jitu South China trade he trade to Philippines bahut ki ase important ase role ase. So like hekane ami ki koisu Philippines logot to counter the Chinese aggression in the Indian Ocean কাৰণ কি আমাৰ ওচৰত কিবা এটা লাগিব যেটো কাৰণে আমি বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিম এটা বাৰ্গেনিংটো কি হ'ব বাৰ্গেনিংটো হ'ব যে যদি চাইনাই ইন্ডিয়ান ওচিনত যদি বেছিকে ইনফ্লুয়েন্স কৰে তেতিয়াহলে we are also going to influence in the South China Sea with the help of these ASEAN partners, for example these Philippines. আৰু হেতু ইন্টাৰেষ্টতে চাইনাৰ লগত হেতু ডিল হ'ব ইন ফিউচাৰ বা চাইনাৰ লগত হেতু বাৰ্গেনিং হ'ব যে তোমালোকে আমাৰ ওপৰত ইনফ্লুয়েন্স নকৰিবা ইন ইন্ডিয়ান ওচিন ৰিজন আৰু আমিও তোমালোকৰ সাউথ চাইনা সিট বা সাউথ চাইনা ওচিনত বা সিট আমি কি নকওঁ ইনফ্লুয়েন্স নাপাওঁ বুজি পাইছনে সো কি সদায় কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ ওচৰটো কিবা এটা এসেট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বাৰ্গেনিং হ'ব ইন্টাৰনেশ্যনেল মানে ডিপ্লোমেসিটো তেনেকুৱা হয় উইদাউট দ্যাটস why we have this nuclear arsenals, but why we need this nuclear arsenal because this gives us a bargaining leverage. So হেতু আমাক এটা বাৰ্গেনিং পাৱাৰ দিয়ে যে আমাৰ ওচৰটো এটা নিউক্লিয়াৰ আছে সেইকাৰণে তোমালোকৰ আগনা বাহিবা আমিও আগনা পাওঁ বুজি পাইছনে if we don't have these bargaining powers, especially these nuclear arsenals, then China would have imposing lot of pressure on us, especially in the northeastern sides বুজি পাইছনে because they want these Arunachal Pradesh and all these other things because they have because lot of hydrological importance are there, cultural importance are there, historical importance are there বুজি পাইছনে সো দিকে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো দিকে হেকেনা আমি জানিব লাগিব যে কিয় এটো মানে এটো কনটেক্সচুয়ালি কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay so the main argument and substantive part of the article ki ase je Philippine president Marcos will visit India on 4 to 8 2025 August. This is the first visit by the Philippine head of the state in nearly 5 decades. Okay, 5 decades, not year. Okay, 50 বছর প্রথমবার কানে আহিব reflecting renewed geopolitical momentum. So maritime cooperation focus, the core agenda is to strengthen the maritime cooperation and uphold the principle of freedom of navigation in South China Sea. কারণ কি আমি কইছো যে ফিলিপিনো পজিশন টু সাউথ চাইনা সি আছে strategic backdrop ki ase the visit follows increasing India-Philippine naval collaboration including the Indian Navy destroyers patrolling the West Philippine Sea. So Filipino western side South China Sea kon enegi ase so ki yar ami navigate koim and upcoming joint patrols so ye jitu China kori ase with the collaboration with the Bangladesh, with the collaboration of Pakistan, with the collaboration of Maldives, with the collaboration of Sri Lanka, and they are exercising some huge and gigantic patrolling exercise and maritime exercise in Indian Ocean, and which is which disturbs us, which poses a very serious threat to our maritime sovereignty upon the Indian Ocean region বুজি পাইছানে সো দেখে হেইটো কাউন্টাৰ কৰিব কাৰণে আমিও পঠিয়াম naval destroyer patrol in the South China Sea in the west of Philippines
বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটো কাউন্টাৰ বেলেন্সিং হৈ আছে cumulative diplomacy কি আছে the article highlights a series of high level interactions between the Indian and the Philippines leadership and ministers in multiple forums like the ASEAN Indian summits Raisina dialogue and bilateral meetings so the explanation of key term challenges ki ase ekhine disu logical philosophical base ami disu a way forward ki ase is a institutionalize koibo laibo strategic dialogue to বুজি পাইছে না এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় 2+2 ডায়ালগ হলে আমি কনভার্ট করব লাগিব বিকজ উইথ দ্য ফিলিপাইন্স উই নিড বিকজ ফিলিপাইন্স ইজ এ পার্ট অফ ASEAN and these countries have a high market base and we want to export lot of items to the Philippines and that will make sense for our economy বুঝি পাইছে না সো গতিকে ইকোনমিক্যালিও ফিলিপাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স এন্ড ডিপ্লোমেসি কাৰণেও আমাৰ ফিলিপাইন্স ইম্পর্টেন্ট হয় so why we are not launching any 2+2 dialogues that we have already started with Japan and Australia and US and Russia বুঝি পাইছে না সো গতিকে হেকাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যে ফিলিপাইন্সৰ লগতো যাতে আমি তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশনালাইজ 2+2 ডায়ালগ আমি কি কৰিব পাওঁ স্টার্ট কৰিব পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ডিফেন্স এন্ড টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কাৰণ কি they are asking us of this BrahMos missile कारण कि Vietnam or Philippines हो they have some trouble with this Chinese aggression and they need some missiles like BrahMos which are very sophisticated hypersonic and precise because these are the cruise missile and they can hit the targets in a selective manner because they have their own motors so that they can maneuver so বুজি পাইছে না সো কি হেকানে আমাক কি লাগে যে যেটো আমাৰ ফিলিপাইন্স আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কাৰণ কি তাৰ আমি ডিফেন্স এক্সপোর্ট কৰিব পাৰিম লাইক দ্য ব্ৰাহ্মোস বুজি পাইছে না সো কি এইটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ডিফেন্সৰ কাৰণে ইম্পর্টেন্ট হয় ট্র্যাক 2 ডিপ্লোমেসি কাৰণে ইম্পর্টেন্ট হয় ইকোনমি প্লাস ডিফেন্স ঠিক তেনেকৈ জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ মিলান যেটো আছে বৰুণা যেটো আছে তাতো আমি কি কৰিব পাওঁ we can incorporate this ASEAN country Philippines and through this Philippines we can have this influence upon all the ASEAN 10 ASEAN countries already these ASEAN countries are slightly tilted to us but there is Chinese interest on it so the hetu counter kobo kane ami through Philippines ami gote ASEAN country khinik amar fale tilt korabo pao more tilt korbo ঠিক তেনেকৈ ASEAN multilateralism কথা কৈছে ঠিক তেনেকৈ people centric diplomacy কথা ইয়াত কোৱা গৈছে কাৰণ কি we have shared values and shared history কাৰণ কি আমি চোলা এম্পায়াৰ সময়তো দেখিছিলো যে আমি কি কৈছো গংগাই কৰ্ণা চোলা পলম তেওঁলোকে কৈছিলে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া লাওস এইবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে কি কৈছিলে ট্ৰেড কৰিছিলে বা পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট ৰাখিছিলে সো কি হিষ্টৰিকেল লিংক আপটো যদি আমি আৰু এক্সটেন্ড কৰি পেলাই ফিলিপাইন্সৰ লগতো আমি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে এইটো আৰু অলপ কি কৰিব ডিপ ইন কৰিব আৰু ইমোশনাল এটা টাচ দিব বুজি পাইছে না যেটো আমাৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি এটা মানে ৰিলেশনশিপ যদি অকল লজিক যদি অকল ডিপ্লোমেসি যদি অকল ট্ৰেড এইবিলাকৰ লগতে যদি সামুখা থাকে তেতিয়াহলে বহুত ফ্ৰেজাইল হ'ব মানে যদি তাত আমি ইনফ্লুয়েন্সটো দিব পাৰো তাত যদি আমি টাচ এটা দিব পাৰো অফ ইমোশন হিষ্টৰী কালচাৰ ট্ৰেডিশন তেতিয়াহলে আৰু অলপ কি হ'ব হেতু বস্তু লং টার্ম হ'ব অলপ ডিপ হ'ব প্ৰফাউন্ড হ'ব বুজি পাইছে নে সো গতিকে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাত এটা ইমোশনাল হিষ্টৰিকেল টাচ এটা দিয়াটো সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি ধুনিয়াকে দেখিছো ওকে নেক্সট যেটো কৈছে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিসৰ যেটো এটা ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট আছিল means for the Kyoto protocol hetu bahut important hoy so the Kyoto protocol is not terminated so the ICJ ruled that it remains in force so the Kyoto protocol jitu asle so the hetu etiao amar soli ase boli koise that started in 1997 so the and the countries are legally obliged to comply with its provisions so the no formal agreement superseded it the absence of a third commitment period doesn't nullify its legal relevance so the differentiated responsibilities still apply hone no CBDR jitu kom the common but different differentiated responsibilities so the yat koise je US never ratified and other exited so the US or Canada or Japan how they are not signatory of this Kyoto protocol because under this Kyoto protocol they has to transfer the credit as well as they have to reduce their emission and they are not going to ready with this so the implications for the current climatic violations to it was that the ruling implies that the non compliance with the Kyoto protocol obligations could be treated as a wrongful international acts বুজি পাইছে না সো গতিকে আমি হেতু বস্তু প্ৰেছাৰাইজ কৰাব পাৰো যে তোমালোকে এটো বস্তু মনা নাই সো গতিকে আমিও নমান
বুজি পাইছে বা কিটো প্ৰেছাৰাইজ কৰিব তাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ কি হ'ব যে কনজাৰভেশ্যন হওক গ্ৰীণ হাউচ এমিশ্যন হওক গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হওক ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক ক্লাইমেট একশ্যন হওক that is comes under SDG 13 all these things will be enforced. That is very important. So the Kyoto Protocol যেটো 1997 ত start হৈছিলে that is that under the guidance and the promotionship of UNFCCC যেটোৱে কি কৈছে legally binding হয় climate treaty হয় বুজি পাইছে legally binding হয় so that's why it is called protocol যতে protocol শব্দটো সোমাই থাকে তাতে আপুনি মন কৰিব যে এটো legally binding হ'ব so the Paris protocol নহয় Paris agreement হয় it is an agreement it is not legally binding but the Montreal protocol is a legally binding so you have to reduce these hydrofluorocarbons or chlorofluorocarbons and all these ozone depleting substances not hydrofluorocarbon but that is chlorofluorocarbons বুজি পাইছে না সো protocol বিলা সদায় কি থাকিব যে legally binding হ'ব ঠিক তেনেকৈ explanation of key terms Kyoto protocol to কি আছিল the first international treaty binding targets for developed countries to cut greenhouse gas emission so এতিয়া greenhouse gas emission to cut নকৰে কোনে নকৰে developed country নকৰে so that's why the Kyoto protocol is completely failed and that has it has some rippling effect or repercussions by consequences on the current global warming situation যদি তেওঁলোকে 1997 পা যদি তেওঁলোকে 2002 পা এটা ইমপ্লিমেন্ট হ'ব বুলি কৈছিলে যদি তেওঁলোকে সেইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে হেতেন তেতিয়াহলে আজিৰ দিনত আমাৰ ইমানকে প্ৰবলেম নহয় ওকে সো ইয়াত কিছুমান আমি নেসেসারি এক্সপ্লেনেশন দিছো যিকিনা কি টার্মস আছে যাতে আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পায় বুজি পাইছেন দোজ হু আর নিউ কামার্স সো ঠিক তেনেকৈ চ্যালেঞ্জেস ৰিলেটেড টু দা ইস্যু হেখিনি ধুনিয়াকৈ দিয়া গৈছে এখিনি কেলে দিয়া গৈছে কাৰণ কি আমাৰ যেতিয়া এটা কোৱেশ্চন আহিব ইন মেইনছ তাতে অকল নিউজটো কথা নাহে নিউজটো কি হয় হেতু জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ ইম্প্যাক্টস কিনো আহিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইম্প্যাক্টস বিলাকৰ ভিতৰত আহিব যে ইয়াৰ পৰা কি চ্যালেঞ্জেস আছে আৰু সেই চ্যালেঞ্জেস খিনি আপুনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কি এনেকুৱা স্টেপস ল'ব বুজি পাইছেনে সো গতিকে আৰু সেই স্টেপসবোৰ যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে সদায় এজন সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ পাৰ্সপেক্টিভ হ'ব কিছুমান পইণ্ট ভৰাব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল হয় ওকে সো গতিকে নেক্সট আমি যদি চাওঁ যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কি আহিছে আৰু এটা ধুনিয়াকৈ আমি এটা কোৱেশ্চন আনসাৰ ইয়াত ডিসকাস কৰিছো যে এটুকে যদি কোৱেশ্চন আহে তাহলে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰোচ ল'ব লাগে বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইয়াত ইন্ট্ৰোডাকশনটা দিয়া গৈছে ব্ৰিফ এটা কনক্লুজন দিয়া গৈছে এটা বডি পাৰ্ট মান ধুনিয়াকৈ আছে য'ত আমি তিন সাইডৰ ডাইমেনশন ইয়াত দেখুৱাইছো ওকে অকমান কনসাইজ কৰিলে ভাল হ'ব ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেট কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ৱে ফৰৱাৰ্ড টু ইয়াত দিয়া গৈছে যে কোডিফাই কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ লিগেল টুল কিট ফৰ দা ভালনাৰেবল নেশনছ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ব্ৰিজ দ্য কিয়োটো এণ্ড পেৰিছ গেপ আৰু কিয়োটো আৰু পেৰিছৰ মাজত এটা ডাঙৰ গেপ আছে বুজি পাইছে ডেড ভেলি এটা আছে কাৰণ কি এটো ইন্টেন্ডেড নেশনালি ডিটাৰমাইন কন্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত বেস কৰিছে বুজি পাইছে ভলান্টাৰী হয় একচনটো কিয়োটো প্ৰটোকলত হৈছে বাইন্ডিং ঠিক তেনেকৈ কিয়োটো প্ৰটোকলে অকল কিহত ফোকাস দিছে ডেভেলপিং কান্ট্ৰি ওপৰত তেওঁলোকে ফোকাস জানে কিন্তু পেৰিছে এটা ভাল কৈছে যে ডেভেলপিং কান্ট্ৰি এজ ওয়েল এজ দ্য ডেভেলপ কান্ট্ৰি both we have to take some steps in some different quantity and quality so the yapao yar শিকিবলগিয়া আছে yapao yar শিকিবলগিয়া আছে so the এই যেটো এটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটো যাতে ভাল হোক বুজি পাইছে ইন ফিউচাৰ ডিলস সিনকে পুশ ফৰ দা এনফোর্সমেন্ট মেকানিজমস কথা কৈছে ইন্ডিয়া স্ট্ৰেটেজিক ৰোল কি হ'ব পাৰে ইয়াত ওকে নেক্সট যেটো আৰ্টিকল আছে যে ষ্টেণ্ড আপ টু ট্ৰাম্প so the resisting the US might cause short term pain but not doing so will hurt India's national interest so ইয়াত কৈছে যে ট্ৰাম্পৰ যিখিনি ধৰক এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ আছে বা তেওঁৰ যিখিনি ধৰক ড্ৰাস্টিক পলিসি চেঞ্জেস আনিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টে কিন্তু আমি মাত মাতিব লাগিব we have to stand up without hesitating to its consequences কেলে কাৰণ কি হেতু এটা শৰ্ট টাৰ্ম পেইন এটা হ'ব আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ট্ৰাম্প has imposed 25% tariff on our exports so এইটো এটা শৰ্ট টাৰ্ম পেইন আছে কিন্তু লং টাৰ্ম আমাৰ যেটো ধৰক ইন্টাৰেষ্ট আছে হেতু কিন্তু ফুলফিল হ'ব আৰু যদি এতিয়া আমি মাত নাপাতো তেতিয়াহলে আমাৰ যেটো নেশনাল ইন্টাৰেষ্ট আছে লং টাৰ্ম যেটো নেশনাল ইন্টাৰেষ্ট আছে লং টাৰ্ম নেশনাল ইন্টাৰেষ্ট মানে কি আমাৰ যেটো ধৰক সভাৰেনিটি আছে বা যেটো আমাৰ স্ট্ৰেটেজিক অটোনমি আছে we can compromise but we may have to compromise it because if you you're not resisting any voice against this Trump order so ঠিক তেনেকৈ মেইন আৰ্গুমেন্টস তো হেতুৱে হয় that editorial criticizes the Trump's use of trade as a geopolitical weapon and warns that India must not succumb
টু কোয়ারেশন বাই দ্য US বুজি পাইছে সো গতিকে আমি US-ৰ যিটো কোয়াৰেচিভ যিটো এটা প্ৰেছাৰ আমাৰ ওপৰত দি আছে তাৰ ওপৰত হেতু যাতে আমি ভয় খা বা হেতু যাতে আমি সাৰেন্ডাৰ নকৰো বা হেতু যাতে আমি উইথষ্টেণ্ড হৈ থাকো ইভেন ইফ ইট কজেছ শৰ্ট টাৰ্ম ইকনমিক পেইন কাৰণ কি আমাৰ ওচৰত বহুত এতিয়া ইণ্ডিয়া পজিশ্যনটো ইটছ এ ভেৰি গুড পজিশ্যন বুজি পাইছেনে সো গতিকে উইদাউট US we will not face lot of trouble কাৰণ কি আমাৰ ওচৰত ডাইভাৰ্স মাৰ্কেট আছে বুজি পাইছেনে we are not living in a cold era phase ঠিক এনেকৈ ট্ৰাম্প ষ্ট্ৰেটেজি অফ ৱেপনাইজিং ট্ৰেড চ' গতিকে সেইটোৰ ওপৰত কৈছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে আপোনালোকক কেনেকৈ ট্ৰেডটো ৱেপনাইজ কৰা গৈছে এজ এ জিঅ' পলিটিকেল টুল টু প্ৰেছাৰাইজ ইটছ নেইবাৰ অৰ প্ৰেছাৰাইজ ইটছ এলাইজ ঠিক তেনেকৈ এটা আৰ্টিকল ইনচিষ্ট ডেট দ্য ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচি মাষ্ট বি ৰুটেড ইন ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি যিটো কথা আমি কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটোহে মেইন হয় ইয়াকহে আমি এজ এ নেভিগেটিং টুল হিচাপে ইউজ কৰিব লাগিব যদি এইটোৱে কয় যে নাই আমি এতিয়া ট্ৰাম্পৰ এগেইনষ্ট আমি মাত মাতিবলৈ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে উই শুড ডু ইট বিকজ উই হেভ ডেট কাৰেজ এণ্ড লিডাৰশ্বিপ ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়া মাষ্ট ৰেজিষ্ট unequal terms of engagement and push for the mutually benefit rules rule based negotiation যিটো ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এখন ট্ৰেড ডিল হ'বলৈ গৈ আছে বা হয়তো নহ'বগৈ বা হ'ব চ' ইয়াত যাতে আমি নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইখিনি যাতে কম্প্ৰমাইজ কৰি পেলাই ডিলখন নবনাওঁ এটা মিউচুৱেলি বেনিফিট মানে উইন উইন চিটুৱেশ্যনত যাতে আমাৰ ডিলখন হয় যেনেকৈ ধৰি লোৱা ইউৰোপ মানে ব্ৰিটেইনৰ লগত যিখন ডিল হ'ল বুজি পাইছেনে তাতো বহুত লুপ হ'ল আছে তথাপিতো ইট ৱাজ এ মাছ উইন উইন ডিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি আছিলে যে এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ আমি ইয়াত দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বস্তুবিলাক ভালকৈ বুজি পায় কাৰণ সেই বুজি পাবই লাগিব চেলেঞ্জেছ ইয়াত দিয়া গৈছে যে ইকনমিক বেকলেছৰ কথা কোৱা গৈছে যে সেই যিটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম আমাৰ পেইন আছে সেই পেইনটো আমি কেনেকৈ ধৰি লওক মেনেজ কৰিম ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক বেলেঞ্চিঙৰ কাৰণে আমি কাক ইউজ কৰিম বুজি পাইছেনে গতিকে ইণ্ডিয়া ক্ল'জ টু চাইনা ঠিক তেনেকৈ ডিপ্ল'মেটিক পলিটিকেল ৰিস্ক কি আছে ইয়াত টেকনলজিকেল এক্সেছ কেনেকৈ আমি ধৰি লওক দিগদাৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ট্ৰেড এচিমেট্ৰিৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে okay so we can we have linked this topic with all our APSC syllabus as well as UPSC optional syllabus ঠিক আছে so because way forward to কি আছে the whole farm diversified trade partnership যেটো আমাৰ বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যে ট্ৰেড পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে so because reduce dependency on US so এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট because US is more likely to fulfill their own interest under this make America great again so to yat amar interest to fulfill kobo karone digda hobo that's why we have to diversify trade ঠিক আছে strengthen the BRICS IFO SCO যেটো ধৰক আমাৰ US or ally নোহোৱাকে US or membership নোহোৱা যিবোৰ আমাৰ গ্ৰুপছ আছে গ্লোবাল সাউথ যিখিনি ধৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপছ আছে BRICS হওক SCO হওক IPEF হওক গ্লোবাল সাউথ এলাইনমেণ্ট হওক এইবিলাক আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব কাৰণ কি তেতিয়াহে আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব পাৰিম বুজি পাইছেনে ডাইভাৰ্সিফাই কৰা মানে কি যে সাউথ কোলাবৰেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম জাষ্ট লেটিন আমেৰিকা হওক আফ্ৰিকা হওক বা ASEAN কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম যেনেকৈ পুছ ফৰ দ্য ৰুল বেছ মাল্টিলেটাৰেলিজম চ' গতিকে WTO UNSC এইবিলাকৰ ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব যাতে মাল্টিলেটাৰেলিজমটো আৰু অলপ কি হয় বুষ্ট হয় invest in the diplomatic capacity building etu bahut important hoy kan ki India has a own vibrant market hone na kan ki ami ki disu je amar so demographic dividend ase so tar karone amar jikhini tholok youth ase ekini bahut beshi consumption koribo etia kan ki dependency ratio to kom youth beshi so the youth will be get employed when youth will get employed they will consume a lot and if there is a consumption capacity in our domestic market why will not concentrate on it সেই মাৰ্কেটখন আমি বেলেগক দিয়াতকৈ আমি নিজৰ মাৰ্কেটখন নিজে লওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমি যাব আত্মনিৰ্ভৰ যিটো ভাৰত আছে তাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ইনক্লুচিভ ৰিজনেল গ্ৰথো আমাৰ হ'ব চ' গতিকে এডুকেট পাব্লিক এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কোৱা গৈছে ফৰ্জ ইছ্যু বেছড কোৱেলিশ্যন সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ব্লক ছিষ্টেম নাই যোনটো ইছ্যু এতিয়া চাইনাৰ লগত আমি কলাবৰেট কৰিব লাগিব ইন চাম ইছ্যুজ বুজি পাইছেনে ইছ্যু বেছ আমাৰ কলাবৰেশ্যন হ'ব যেনেকৈ ধৰি লওক টেকনলজি ৰিলেটেড আমি কলাবৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ হাইড্ৰলজিকেল ডাটা শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত আমি কলাবৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ লাগিব চাইনাৰ লগতো অ'কে চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে যে নিডেড মোৰ বাৰ্গেনিং চিপছ অ'কে চ' ইয়াত যিখিনি ধৰি লওক নিউ এজ টেকনলজি আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি চিপছ আছে বা ছেমি কণ্ডাক্টৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ কি কৈছে নিউ ডিল কিছুমান লাগিব বা India's export vulnerability কথা কৈছে যে out of India's $142 billion total export in 2024 nearly 80.7 billion
57% went to US. So ঠিক আছে আজিৰ দিনত আমি কি কৈছো যে US ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সিটো কমাব লাগিব কিন্তু actually what is the real picture is that we are depending 57% of our export destination to US markets. So গতিকে এই যেটো এটা huge chance আছে এটুক আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব and we have to do it very fast. So গতিকে exposing India to high risk from US tariff যেটো আমাক 25% tariff লগালে তাপা আমাৰ সাংঘাতিকভাৱে কি হ'ব এই এক্সপোর্ট টু মানে তাৰ যেটো কম্পিটিটিভনেস আছে হেতু ইম্প্যাক্ট কৰিব ট্ৰাম্পস আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি কথা কোৱা গৈছে ইয়াত নীড ফৰ ডাইভাৰ্সিফিকেশন মানে আগৰ আৰ্টিকল লুকে এটো কন্টিনিউ বুলি ক'ব পায় খালি ইয়াত কিছুমান স্পেসিফিক এৰিয়া ইয়াত কি হৈছে চুজ কৰিছে ওকে ঠিক আছে কি টার্মস কি আছে বাৰ্গেনিং চিপছৰ কথা কৈছে way forward দিছে যে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউশনাল এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্মছ লাগিব নেগোশিয়েটেড ফ্ৰম দ্য ষ্ট্ৰেংথ আৰু এক্সপোর্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এটা কোৱেশ্যনো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে ফৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি এ ৰিডিজাইন তো এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমি কি কৰিব বিচাৰিছো আমি ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰটো ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছো আমি ভাবিছো যে যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন 1 ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন 2 ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন 3 এই তিনিটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন আমি কি কৰিলো মিস কৰিলো এতিয়া আমাৰ যেটো এজ চলি আছে এটো আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন 4 and we have that chance to get in this bus বুজি পাইছনে এই যিখন বাস চলি আছে এই বাসখনৰ আমি উঠিব পৰা ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু ইয়াতে যেটো মেইন হ্যাঙ্গাৰ আছে বা যেটো আমাৰ অবস্টাকল আছে এটো আছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি because we are too much dependent on the fuel fossil fuels and it has some limitations at this fragile geopolitical situation so that's why we have to shift it from renewable based energy security so that we domestically secure our energy needs so etu bahut important hoy kan ki jodi industrialization kobol hoy aru industrialization kori hai Maslow যেটো সেকেন্ড স্টেজ অফ গ্রোথ আছে যেটো আমি টেক অফ স্টেজ বুলি কওঁ হেতু আমি পাব পাওঁ আৰু যদি আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন নকৰো তেতিয়ালে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট নহব আৰু যদি এমপ্লয়মেন্ট নহয় তেতিয়ালে আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড নাপাম ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড যদি নাপাওঁ তেতিয়ালে আমাৰ 8% গ্ৰোথ নহয় যদি 8% গ্ৰোথ নহয় তেতিয়ালে আমাৰ যেটো ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট আছে হেতু নহব আৰু যদি 8% গ্ৰোথ নহয় তেতিয়ালে আমাৰ যেটো বিকশিত ভাৰতৰ যেটো টাৰ্গেট আছে হেতু নহব so to get completely যেটো ন্যাশনাল গোল আছে এই গোলটো ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰিব যে কিমান এমপ্লয়মেন্ট আমি জেনাৰেট কৰিব পাৰিলো বিটুইন দিস 2025 to 2043 কাৰণ কি 2043 লৈকে আমাৰ উইন্ডোখন খোলা আছে কি উইন্ডো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ডিপেন্ডেন্সি ৰেশিওটো ডাঙৰ হৈ যাব তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ যেটো ইউথ বাল্জ আছে এটো কমি যাব so to get ইয়াত এই গোটে পিৰিয়ডটোত আমি কিমান এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰিম হেতুৱে ডিপেন্ড কৰিব যে whether India will close to its national target of achieving Viksit Bharat or not আৰু গোটে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনৰ গোটে যেটো মানে সোর্স ডিটারমিনেন্টস হেতু কি দুটা বস্তু এটা হৈছে যে এন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশিপৰ কাৰণে আমাৰ ইজ অফ ডুইং বিজনেস লাগিব আৰু সেকেন্ড হৈছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ মেইন বস্তুটো লাগিব যে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি বুজি পাইছনে সো গতিকে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি যদি আমি ফুলফিল কৰিব পাৰো তাৰ লগে লগে যদি আমি স্কিল দিব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হলে সেভিংস বেছি হ'ব সেভিং বেছি হলে ইনভেষ্টমেন্ট বেছি হলে আমাৰ গ্ৰোথ হ'ব আৰু ফাৰ্দাৰ কি হ'ব ৰিপলিং ইফেক্টস যিবোৰ আছে এইবিলাক হ'ব আৰু এই যেটো এটা ট্ৰানজিশন পিৰিয়ড আছে সেই ট্ৰানজিশন পিৰিয়ডত আমি আমাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে এই এনভায়ৰনমেন্টটো আমি সাস্টেইনেবল কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি উই ক্যান নট imitate the growth story of the west and ki as is growth story of the west ki hoy that they have developed but they have ruined their environment and entire environment and ecology of the earth ite India iman vast ekhon country India jodi 8% growth hobole hoy tetla sanghatik dhoroner amar yat ki hobo laibo energy burn hobo laibo আৰু যদি ইমান খিনি যদি আমি কৰো তেতিয়ালে আমাৰ গোটেই যেটো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট আছে এই গোটেই এনভায়ৰনমেন্টটো নষ্ট হৈ যাব and India is one of the hot spot of biodiversity we have just pristine forest for example western ghat we have this Himalayas for example we have this beautiful northeast rainforest where jod amar ki ase rich biodiversity is so dike ei gote khini bostut amar ki lagibo sustainable development hekane bahut ki hoy so dike hekane amar gote bostu khini ya dhuniya ke dia ase ei challenges khini ei jikhini dholok kotha ase ei kotha khini apnake aware hobo laibo apnake answer develop প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব কাৰণ কি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড হওক কনক্লুজন হওক তাত আপোনাক সহায় কৰিব
সো তাৰ কাৰণে আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড আছে এষ্টাব্লিছ এ সিঙ্গল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি কথা কৈছে নেশ্যনেল ডিজিটেল ক্লিয়াৰেন্স পৰ্টেলছৰ কথা কৈছে ইউনিফাইড এ চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট কমপ্লায়েন্স নৰ্মছ প্ৰমোট পাব্লিক পাৰ্টি পিপিপি যিটো মডেল আছে ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী সিম্পলিফিকেশ্যনৰ কথা ক'লে যিটো আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কথা কওঁ মনিটৰ এণ্ড ষ্টেট ৰেংক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেঞ্চমাৰ্কৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে অ'কে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন এ কমেণ্ট ছেকশ্যন